नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 23 जुलाई मंगलवार आज रही 20 देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे खबरटी देखा पूर्व प्रथम वीडियो को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लारू देखुछन निश्चिंत गोटिए लेखाए कमेंट करिवे। नंबर 1 बीके पांड्यान सपक्ष में पुणी बाहरिले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। इंग्राजी खबर कागज पांड्यान और बीजेडी को नहीं प्रकाशित खबर को खंडन करिसेंती नवीन। तेबे पांड्यान को संपर्क में भूल खबर प्रकाश पाई जातीय गणमाध्यम न्यू इंडियन एक्सप्रेस क्षमा प्रार्थना मध्य करिछि। भूल खबर प्रकाश नहीं दुख प्रकाश करने सहित निस्वार्थ क्षमा प्रार्थना मध्य करिछि। तेबे पांड्यान को ना रे मिथ्या खबर होइथिला। पांड्यान बीजेडी दल को भांगिया पई चेष्टा करुचंती बोली किछि खबर आस्थिला आउ तेणु स्पष्टीकरण करिसंती नवीन पट्टनायक। सोशल मीडिया एक्स अकाउंट रे पोस्ट शेयर करी नवीन पट्टनायक कहिसंती यह संपूर्ण मिछ उद्देश्य प्रणोदित विभ्रांतकारी और मानहीन कला भली खबर। पांड्या निज दक्षता एवं निष्ठा समर्पण भाव में कार्य करिसंती। राज्य एवं दल पई उभय कार्य मध्य करिसंती। तेणु पांड्यान को नहीं एते बड़ खबर मिछ प्रकाशित करिसंती काहेकि प्रश्न उठाइसंती नवीन पट्टनायक। सकाळु सकाळु महिला को टार्गेट करुथिले सळा भिणेई गैंग झांपुथिले सुना चेन। तेबे आपण माने जदि मॉर्निंग वॉक करया पई जाउचंती होई जांतु सावधान। कमिशनरेट पुलिस कब्जा रे एबे सळा भिणेई गैंग मोट 3 जन को गिरफ करिसंती स्पेशल स्क्वाड। जेल रु बाहरी लूट करुथुवा मध्ये सूचना मिलिछि। भोर मॉर्निंग वॉक करुथुवा बेले फुल तोलिबा को जाउथुवा बेले महिला को बेकुरु सुना चेन झांपी नेउथले एमाने। अभियुक्त ठारू 4टी चेन एवं 3टी मोबाइल गोटे मोटरसाइकेल एवं गोटे कटोरी मध्ये जब्त होईछि। महिला माने एका रास्ता रे चालुथुवा बेले एवं फुल तोलुथुवा बेले सुनसान भोर बेले एमाने झांपी नौथिले चेन। आउ पुलिस कब्जा रे छिड़ा होइथिबा एमाने जणे जणे पेशादार लुटेरा आउ एबे धरा पड़ी जाइछंती एई सळा भिणेई गैंग। एमाने प्रतिदिन सकाळ उठी एभली काम करुथिले। आउ आंकर गैंग रे आउ केते जण शामिल अछंती से नै तदंत करूची पुलिस। लघुचाप को नहीं चाषी बड़ खबर 7 दिन प्रबल वर्षा एवं 17 जिला को सतर्क सूचना। आसंता 24 घंटे दक्षिण और केंद्रीय ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना अछि। किछि स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो आ लगातार 7 दिन वर्षा होय बोली सूचना मिलिछि। तेणु आसंता 27 तारिख रे हालुकारु मध्यम धरण वर्षा होई पारे। किछि स्थान रे प्रबल वर्षा नै सतर्क सूचना करिछि पाणीपाग विभाग। आउ 7 दिन जाए मध्यम हालुका धरण वर्षा हेबो। लगातार एभली वर्षा हेबा पई चाषी मानकु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। आउ एने येलो वार्निंग मध्य जारी करा जायछि। 17टी जिला हेला मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर, सोनपुर, मयूरभंज, बौद्ध, नयागढ़, पुरी, खोर्धा, बरगड़ जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। दिने 2 दिन भितर एएसआई टीम भीतर रत्न भंडार जांच करिवो। एने आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइचंती। से कहिचंती रत्न भंडारु सबु अलंकार स्थानांतरण होई सारिछि। एहा परे रत्न भंडार अनुधान करिवो एएसआई टीम। दिने 2 दिन भितर टीम अनुधान करिवो। भंडार भितर स्थिति देखिया परे मरामती पाई केते दिन लागिवो केबेटु आरंभ हेबो से नै मध्ये आलोचना चलिछि। समय निर्घंटन करा जाय सरकार पक्षरु अनुमति आसिले मरामती कार्य मध्ये आरंभ हेबो। तेबे अनुध्यान परे रत्न भंडार मरामती नै समय धार्य मध्ये करा जिवो बोली आईन मंत्री कहिसंती। एणे श्रीमंदिर रत्न भंडार मरामती अत्यावश्यक बोली पुरी गजपति महाराज दिव्य सिंह देव कहिसंती। श्रीमंदिर रत्न भंडार खोलिया बेले गजपति महाराज प्रत्येक रत्न भंडार खोलिबा अलंकार स्थानांतर करिया प्रक्रिया देखिथिले। रत्न भंडार अलंकार केउठु आसुची केउठी रखा जाउची ता सुरक्षित नाही कि नाही सब टिकी नेकी देखिथिले। उभय भीतर बाहर रत्न भंडार संपूर्ण भावे खाली होई सारिया परे अत्याधुनिक वैशेषिक ज्ञान कौशल रे स्कानर जरिया रे सब निरीक्षण मध्ये कराजिवो। जेतेबेले प्रशासन स्थिर निष्पत्ति नेबो अन्य कोनोसी अलंकार सेठारे नाही तेणु एसआई कर्तृपक्ष बाहर भीतर रत्न भंडार हस्तांतर करिवो। तेणु ए नै मध्ये स्कानर हेबो तापर मरामती आरंभ हेबो। 1971 मसिया रे रक्षणाबेक्षण दायित्व नेबाठारु मरामती होई नाही। कोनोसी मरामती हेबार प्रमाण मध्ये मिଳି नाही। तेणु एबे पुणी रत्न भंडार मरामती हेबो आउ रत्न अलंकार सबु जांच मध्ये हेबो।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେହ ଭେଟିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ନୂଆ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ସେ ବହୁତ ଚତୁର ରାଜନେତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାରରେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ଏବଂ ଗୃହର ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡି ସହାୟତା ହେବା ସେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ବିଜେଡିର 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାଜନୀତିରେ ସରକାର ଚଳାଉଥିବା ଦଳ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ବିରୋଧୀ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି। ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି କାମ କରାଇ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗାଇଡଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଗହମ ପାଇବାକୁ ଆଉ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଭେରିଫାଇ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଇ କେୱାଇସି ତାରିଖ ଜୁନ 21 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡର ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଯାଇ ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନା କରିଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବିହାରକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ନିଜ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଝଟକା, କାରଣ ବିହାରକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ଏହା ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ 2012 ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବିହାରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜେଡିୟୁ ନେତା ରାମ ପୀରିତ ମଣ୍ଡଲ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯୋଜନା ସହାୟତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିହାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ନାହିଁ ଯେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ସେ ନେଇ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପଡ଼ିଥିଲା। ବିହାରରେ ଏକ ଦୁଃଖ ଖବର ଘଟିଛି। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ିଗଲେ 4 ସାଙ୍ଗ। ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖି 3 ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗଙ୍ଗାଧରରୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିନାହିଁ। 4 ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ହେବ। ସମସ୍ତେ ନୟାଟଲ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଖବର ମୁତାବକ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାଖରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜଗିଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରୁଛି ଏତେ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ବୋଲବମ୍ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କରାଯାଇଛି। ହିଂସାରେ ଜଳୁଛି ବାଂଲାଦେଶ। ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଲେ 4500 ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 4500 ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନେପାଳରେ 500, ଭୁଟାନରୁ 38, ମାଳଦ୍ୱୀପର ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତାର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4500ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚ ଆୟୋଗ
ଚଟଙ୍ଗା, ରାଜସିଂହ, ସିଲହଟ, ଖୁଲନା ସହାୟକ ଭାରତ ନାଗରିକ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ବନ୍ଦର ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରବକ୍ତା ରଣବୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 15,000 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 8,500 ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ମୁତାବକ 4,500 ମାତ୍ର ଭାରତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବାକି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବେ ଭାରତକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେଦାରନାଥରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖସି 3 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 6 ଜଣ ଗୁରୁତର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ କେଦାରନାଥ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ପାହାଡ଼ରୁ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ଏହା ଶ୍ମଶାନରେ ଆସିଥିଲେ 3 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। 3 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପଥରରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରୁ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର କେଦାରନାଥ ଧାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଭଳି ଘଟିଛି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିଛି ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖସି 3 ଜଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯୋଗୀ ସରକାରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଯିବା ରୁଟ୍‌ରେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇବା ଆଦେଶରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋକାନୀ କେବଳ ଖାଇବା ପ୍ରକାରର ଲେଖିପାରିବେ, ନିଜ ନାଁ ଲେଖିପାରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଦାଲତ ଯାହା ଅଛି କି ଯାଚିକାକର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରେ ଯାଚିକାକର୍ତ୍ତାର ଓକିଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ରାଜ୍ୟ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୋଜନାଳୟ ଦୋକାନର ମାଲିକ ନିଜ ନାଁ ପ୍ଲେଟରେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଜାଫରନଗର କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ ଜାରି କରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ମାଲିକଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଏହା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ରବିବାର ହେବ ପାଠପଢ଼ା, ସୋମବାର ହେବ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ତେବେ ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରବିବାର ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ବାରାଣାସୀ ସହରର କାଉଡ଼ିଆମାନେ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ରବିବାର ପାଠପଢ଼ା ହେବ, ସୋମବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ। କେତେକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଯାହା ଉଭୟ ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପୂଜା ପାଇଁ 90 ଲକ୍ଷରୁ କୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏନେଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ରବିବାର ଖୋଲା ରହିବ, ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ଭତ୍ତା, 5,000 ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ବେକାରୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବା ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେକାରୀକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସ୍ନାତକୋତ୍ସର କରିଥିବା ବେକାରୀଙ୍କୁ 7,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ବର୍ଗର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଦେଶର ବେରୋଜଗାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଏନେଇ ବେକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସାଧନ ଖୋଜିବାରେ ସରକାର ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ତେଣୁ ନିଜର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅପଡେଟ୍ କରି ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 1000 ଟଙ୍କା। 1000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଇ ଶ୍ରମ। ଇ ଶ୍ରମ ହେଲା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଘରେ ବସି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ କିଭଳି ଏହା ଆବେଦନ କରିବେ? ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍‌କି ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା କ'ଣ? ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସରକାର ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନାରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।